ఏం చేస్తామంటారు? మండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. బ్రహ్మానందం సాధుం యజ్ఞాయ సాధుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం శంనో అస్తుద్విపదే శం చతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సహస్రశీరుషా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ భూమిం విశ్వకర్మ అత్యధిష్ఠదశాంగం పురుషేణ గంధర్వం గోశాల ఏర్పడినందుకు సహకారం ఆయనే. గణేశ్వరం పూల్ రెడీమేడ్. భద్రయ్య గారు ఆ స్వామి భద్రయ్య గారు రండి. అయ్యా पूर्वकृदेवंग विशेष विष्टामस्यां शुभादितो यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य संघादशास्त्रनामधीश्य धर्मपत्य अर्चनं मनाम्यः विश्वदेवनामधीश्य कीर्तिप्रियानाम्नि सह कुटुम्बानां अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य मुद्रगोत्रोद्भवस्य योगक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थमिष्टकामार्थबलसिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिदेवता सम्पूर्ण अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिदेवता प्रार्थनं करिष्ये. ओम यशुषे गणपते गणेशुत्वामा आहुर्विप्रथमं कवीनां नरदेवत्रै देकिञ्जनारे महामर्कन्मकमं चित्रमर्चाः अभिज्ञानो ओमकमन्नाथमानान् सखे भूति वसुपते सखेनां रणं कृतसुष्मा भक्ते चिदापजानाये अस्मान् महागणाधिपतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. ओम श्री महागणपतिदेवतायै नमो नमः. ओम या परिनिर्यावा पुष्पाणाच पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसुस्तानोजन्न भवं हसः. ओम आदोन इन्द्रक्षमन्दो चित्रं ग्रामं संप्रभाय महाहस्ते दक्षिणेन युद्माहित्वा आत्मे गोर्में मुहरे एष्टन्दवेमगं वेमात्मनोभिः नहित्वा आशुरदेवानमर्ता आसोदिच्छन्तं इमां परां वारयन्ते वेदोन्निन्द्रं स्तवामीशानं वस्वस्वराजं नरादसामर्दिषण्णः स्वस्तोषुभगत्सवत्सामहीयमानम् अभिरादसा सुकृत आनो भरदक्षिणेनादसव्येन प्रवृढ इन्द्रमाणोऽवधो निर्भागो उपक्रमस्व परविशोधृतो जनानाम् अदा आसूष्टरस्य वेदः इन्द्रे पुनिते अस्ति वाजो विप्रेभिः सवित्वः अस्माभिः सुतं तुभिः इन्द्राः स्वसै च मक्षोजरन्ते साधनं महागणाधिपतिदेवतायै नमो नमः. अक्षतानि समर्पयामि. ओम श्री महागणपतिदेवतायै नमो नमः. ओम भूर्भुवः इति निवेदनम्. గదిసెట్టనా అటు పెట్టాను. చర్వనానంతరం ఆచమనే సర్వయా వెలిగించు.
ఓం ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుళధారిణ తదంజవరదం హస్తైః బిభ్రాణం మూఢగధ్వజం రక్తం లంబోదరం నూర్భగర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధావృతాంగం భక్తారకంబిలం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతంగృత్యాజో భగవతే పురుషాత్మనం మహాగణపతి దేవతాయై నమో నమః నీరాజనం దర్శయామి ओम श्री जय बोलो गणेश महाराज की जय। ओम बोलो गणेश महाराज के जय। जय बोलो गणेश महाराज के जय। ओम श्री महागणाधिपति देवताय नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वन्दे प्रचोदयात् महागणपति देवताय नमो नमः अथ आत्म प्रदक्षिण नमस्कारार्थम अक्षतानि समर्पयामि अथ श्री भवानी शंकर स्वामी देवताय नमो नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः भवानी शंकर स्वामी देवताय नमः ध्यायामि ध्यानम् ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम संभवे नमः ओम विनायकने नमः ओम शिवशेखराय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम खड्वांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम निधनपतये नमः ओम निधनपदाम्बिकाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवलिंगाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वलिंगाय नमः ओम जलाय नमः ओम जललिंगाय नमः ओम आत्माय नमः ओम आत्मलिंगाय नमः ओम परमाय नमः ओम परमलिंगाय नमः भवानी शंकर स्वामी देवतायै नमो नमः नानाविध परिमलभद्र पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि ओम श्री भवानी शंकर स्वामी देवतायै नमो नमः अथ धूपम् अक्षतानि समर्पयामि धूपम् वनस्पति इति धूपम् आग्रापयामि ओम ओम श्री भवानी शंकर स्वामी देवतायै नमो नमः धूपम् आग्रापयामि वनस्पतिर्वैर्वेषणानागन्धैर्संयुतम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि दीपं साध्यं त्रिवर्तितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिविरावः दीपाराधनं दर्शयामि निवेदनं भूर्भुवस्वः इति निवेदनं मंगलनीराजनम् ओम हिरण्यपात्रं पूर्णंगलादि पदव्योगानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर हर भवानी शंकर स्वामी देवतायै नमो नमः अक्षतानि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर ओम श्री कृष्ण परब्रह्म भवानी शंकर स्वामी देवताय नमः देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म परमन्त्रयन्त्रतन्त्रोषधास्त्रशस्त्राणि संवर मृत्योर्मोदय मोदय आयुर्वर्धय वर्धय लोकान्नाशय नाशय पापं दह दह ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय त्रयज्वालापरिधाय सर्वदिक्षोभनकराय ओं हुंबड परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा ओं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः
त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षदाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः नानाविधमय नमः पुष्पे रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः साक्षात् दीपाराधनं दर्शयामि ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः याः परिनिर्याय बलपदकेन ओम याः परिनिर्याय बलपुष्पणे बृहस्पति प्रसुदानन्दने वगुं हसः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः निवेदनं भूर्भुवस्वः भैया चुंबक कलशम आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नीराजनम् ओम हिरण्यवात्रं मदा पूर्णंगदादिमदयोधानीते एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति ओम शान्ताकारं मुदगणयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं जय हृदयारमण गोविन्दा गोविन्दा जय कृष्ण परमात्मा की जय नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं सद्गारमणीयं समर्पयामि अक्षतानि ओम यानि गाणि बाबानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि मनस्सन्ति प्रलक्ष्य पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यमार्गेण रक्ष रक्ष कृष्ण परब्रह्मणे नमः आसनं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि ओम नामार्चनं च करिष्ये ओम आञ्जनेयाय नमः ओम महावीराय नमः ओम हनुमते దండ नमः నన్ను ఆడ తగిలిచ్చిందా तत्त्वज्ञान ఆడ తగిలిచ్చింది ओम सीतादेवी మురళన్న దండ అయిన దండ దండ अशोकविनिका चित्रे नमः ओम धर्मयामि भञ्जनाय ఉంది ఉందిలే सर्वयन्द्रस्वरूपाय कपीश्वराय कपिसेनानायकाय ఐదే కదా తెచ్చింది ఐదే దండలు తెచ్చింది रामपाद सेवा दुरंधराय नमः या परिनिर्याबलामुन्माय च पुष्पणे बृहस्पति प्रसन्नारमञ्जन् भगुं हसः धूपं मदद्रे भवानि अभयाञ्जनेय स्वामिने नमः वनस्पति इति धूपं वनस्पति हृदये नारायणं दैवं आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि ॐ श्री अभयाञ्जनेय स्वामिने नमः धूपमाग्रापयामि दीपाराधनम् साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं विरावः दीपाराधनं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि निवेदनं भूर्भुवस्वः इति निवेदनम् ॐ भूर्भुवस्वः ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा स्वाहा अभयाय ఏంది కర్పూరం కర్పూరం అంట శర్వణ అనంతరం ఆచమనీయోపయామి నమస్కరోమి ఓం అద్భుత బలరామం హేమ జయదేవం నమిత పుజానం జ్ఞానామగ్రలింగం సదవ జ్ఞానం నరో మహానామదేశం రఘువరవిజయవత్తం మావిలాపం నమామి ఓం శ్రీ అభయాయ స్వామినే నమః నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానందరం శుద్ధాచమనీయోపయామి నమస్కరోమి జై బజరంగబలి కే జై అభయాంజనేయ స్వామి గోవిందా గోవిందా जय बजरंग बली జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापकर्मः राहिमान् कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ఓబులెటనా कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष పళ్ళెం ముందర పెట్టు अभयाञ्जनेय स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्काराः समर्पयामि ओम श्री अभयाञ्जनेय स्वामी देवतायै नमो नमः मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते ओम श्री गोदेवताय नमः प्रकृते नमः विकृते नमः श्रद्धायै नमः विभूते नमः वाचे नमः पद्मालयाय नमः सुते नमः स्वाहाय नमः धन्याय नमः हिरण्मये नमः नित्यपुष्टाय नमः आदित्याय नमः दीप्ताय नमः लोकलोक विनाशिन्ये नमः नमामि धर्मनिलयाय नमः कान्ताय नमः कामाक्षये नमः क्रोधसम्भवाय नमः अनुग्रहपदायै नमः गोदेवतायै नमो नमः पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि अथ असह भगवद्गीतास्नापयामि ओम श्री गोदेवतायै नमो नमः नारिकेलकण्डभागान् निवेदयामि भूर्भुवस्सुरहितनिवेदनं समर्पयामि नीराजनं मैंने हाथ निकला रहा बम्बई काशी వెనక खाना हो रेडी नैवेद्यं తీసుకో समर्पयामि नीराजनं निवेदनं పిలిచా నన్ను కడిగన స్వామివారి చెమటలు గార్చుకుంటారు స్వామి नीराजनम् ओम हिरण्यपात्रं मनोपूर्णं ददाति मनोयोधानीतु वेदपात्रं मनोपहरति एकदैव यजमान आयुष्पूर्णो ददाति नीराजनं रभयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमणिं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि श्रीमाता की जय गोदेवता की जय भूदेवता की जय नदी देवता की जय नीराजनं दर्शयामि सर अगर कुछ भी सन्मान शुभम भागं देवेभ्यो विददात्याय नमः दीर्घमायुः आवाहित देवता संपूर्ण अनुग्रहप्रद सिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायु पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः అన్నా బ్యాగ్ ది పక్కకన్నా ఇక్కడ చూడు అక్కడ అక్కడికి ఉన్నాయి ప్రదీప్ కూర్చోండి మైక్ లేదు
మైక్ ఉందా? మనుషుల్ని మనుషులుగా చూడగలిగే తత్వానికి ప్రపంచం చాలా దూరం అవుతున్న ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులను కూడా వృద్ధాశ్రమాల పేరుతో ఇంటి నుంచి బయటికి పంపిస్తున్న ఈ రోజుల్లో భారతీయ సనాతన ధర్మం పేర్కొన్నట్టుగా తల్లి తర్వాత అంతటి విశేషమైన స్థానాన్ని కల్పించిన గోమాత, ఆ గోమాతల్ని తల్లిదండ్రులాగా సాకటం అనే స్థితి చాలా అత్యున్నతమైన, పరమోత్కృష్టమైన, చాలా సంస్కారపరితమైన. భగవద్గీతలో ప్రత్యేకించి పరమాత్మ ఈ సృష్టిలో తన దివ్యలీలా విభూతులు ఏ ఏ వస్తు విశేషాలలో పరమాత్మ సమధికంగా సుప్రతిష్ఠుడై ఉన్నాడో తెలియజేస్తూ నదులలో గంగ, పర్వతములలో మేరు పర్వతము, స్థావరములలో హిమాలయము అని పేర్కొంటూ ఏకాదశ రుద్రులలో శంకరుడు, శివకేశవులకు భేదము లేదని చెబుతూ ధేనూనాం అస్మి కామతులకు కొడుతారు, అంటే పాడియావులలో కామధేనువు నేను అని. సో పరమాత్మ సుప్రతిష్ఠుడై ఉన్న తన అంశం సమధికంగా ఉన్న దాని జంతువు అనరాదు, ప్రాణులలో గోమాత ప్రధానమైందని చెప్తున్నాడు. అలాంటి గోమాత, దాని వైభవం, దాని వైశిష్ట్యం, దాని ప్రతిష్ట, దీన్ని ఈ రూపంలో కాపాడుతున్నందుకు ఈ వ్యవస్థలో పాల్పంచుకున్న అందరికీ నేను ప్రత్యేకించి శిరస కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమోవాక్యాలు సమర్పిస్తున్నాను. భగవద్గీత ప్రాశస్యాన్ని, వైభవాన్ని, మాహాత్మ్యాన్ని వరాహ పురాణంలో చెబుతూ సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అంటాడు. అంటే ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులు, ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులతో పోల్చారు. ఉపనిషత్తులన్నీ గోవులు. గోపాలనందనుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ, మహత్తరమగు గీతామృతం పాలు. సద్బుద్ధి కల జిజ్ఞాసులే ఆ గీతామృతము అనే పాలను త్రాగువాడు. ఇందులో అన్యాపదేశంగా మనకి యతో గావస్తతో కృష్ణ, గోవులు ఎక్కడుంటే కృష్ణుడు అక్కడ ఉంటాడు. యతో కృష్ణస్తతో ధర్మ, కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే ధర్మం అక్కడ ఉంటుంది. యతో ధర్మస్తతో జయ, ధర్మం ఎక్కడుంటే జయం అక్కడ ఉంటుంది. ఈ చెప్పడం సారాంశం ఏంటంటే ప్రతివాడు ధర్మవర్తనుడు కావాలని, ధర్మ మార్గంలో ప్రయాణించాలని ఉద్దేశం. తప్ప మనం శ్లోకాలు, స్తోత్రాలు ఇవన్నీ మనం చదివేసి పట్టేసి అప్పచెప్పేసి నమస్కారం చేసి ఇవన్నీ చాలా సమాజంలో చూస్తుంటే అన్నీ ధర్మమే, అధర్మమే, దైవభక్తి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. భక్తికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భక్తికి కాంబినేషన్ ధర్మము లేని భక్తి కాదు. పాపాలు చేసేసి దైవం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకేదో కిరీటం కావాలనుకుని ఆయన అడగడు, వాటికి అతీతం. దేవుడంటే సర్వశక్తి సంపన్నుడు, సర్వకర్మ ఫలప్రదాత పరమాత్మ. ఆయన ఇచ్చేవాడు, తీసుకునేవాడు కాదు. నువ్వు డబ్బు ఇస్తున్నాను అనుకున్నా, కిరీటాలు పెడుతున్నాను అనుకున్నా, గుడి కడుతున్నావు అనుకున్నా, అవేవి ఆయన ఆనందానికి దగ్గరకు కూడా రాలేవు. ఆయన శాశ్వతానందమయ స్థితిలో ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయనకి మనం ఏమి ఇవ్వలేము. కానీ ఆయన చేరుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆయన చేరుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి కావలసిన అర్హత, క్వాలిఫికేషన్, అది భక్తి, అది ధర్మం. అందుకని గీతలో నిన్ను చేరుకోవడానికి మానవులకి కావలసిన అర్హతలు ఏమిటి స్వామి అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు, భక్త్యాతు అనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప. ఇంతటి విశ్వరూపాన్ని ఎలా చేరుకోవాలి పరమాత్మ అంటే, ఇలాంటి విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి, గుర్తించడానికి, చేరుకోవడానికి
ఒకటే ఒక మార్గం, కనక వస్తు వాహనాలు కాదు, అనన్య భక్తి అన్నాడు. అనన్య భక్తి అంటే అన్డైవర్టెడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పేరే భక్తి, అన్డైవర్టెడ్ డివోషన్ పేరే భక్తి. అంటే నువ్వు నీవే తప్ప ఇతఃపరం బెరుగ మన్నింపదగున్ దీనుని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్ర. నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరూ అధికం కాదు. ఎల్లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నా అధికం తతః. ఏ లాభమును పొందిన పిదప అంతకన్నా ఇతర లాభములను అధికముగా నెంచడో అట్టి స్థితి యోగం. పరమాత్మతో మన యోగం అంటే కలయిక. పరమాత్మతో మనకున్న అనుబంధం పేరే యోగం. అంతకు మించి ఇంకేం లేదు, అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదనుకున్నప్పుడు లౌకికమైన కర్మల్లో బాగా బిజీగా ఉండి నాకు అక్కడ 25 ఎకరాలు ఇక్కడ 100 ఎకరాలు ఫైనల్గా బెడ్ మీదకి చేరితే 1 ఎకరం అమ్మినా ₹1 ఖర్చు పెట్టినా మన ప్రాణం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్స్టెండ్ కాదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన జీవితం డబ్బు వల్ల కొనసాగించబడదు. అంతే. తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు, వెళ్ళిపోయేడి నాడు వెంటరాదు. లక్షాధికారైన లవణమన్నమే గాని మెరుగు బంగారమ్మ మృంగబోదు. అది జీవితం. సో ఇవన్నీ మనం అల్టిమేట్గా బాటం లైన్ ఏంటంటే చిత్తశుద్ధితో పనులు చేయాలి తప్ప ఏదో కార్యక్రమం చేసాం. ఒక్కొక్కరు డొనేషన్స్ ఇస్తుంటారు, దీనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి. అలా ఇవ్వకూడదు. దానం ఇచ్చుట కర్తవ్యమని భావించి నేను ఇక్కడ దానం చేయాలి అనే చిత్తశుద్ధితో చేయాలి తప్ప అక్కడ ఏదో ఎగ్గొడితే ఇక్కడ ₹100 ఇస్తే అక్కడ 200 కలిసి వస్తుందని అలాంటి ఆలోచనలతో చేయకూడదు. సో జీవితం పట్ల క్లారిటీ, స్పష్టత ఏర్పరచుకోవడానికి భగవద్గీత లాంటి ఉదాత్తమైన జీవిత పాఠాలు, మానవ జీవన విధానాన్ని నడిపించే పాఠాలు అత్యావశ్యకం. అందుకని రాబోయే రోజుల్లో మేము త్వరలో దీన్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం, మార్కెట్లో కూడా విడుదల చేయబోతున్నాం. గోశాలలో తప్పకుండా భగవద్గీత పాఠం ఇక్కడ మారుమ్రోగాలి, భగవద్గీత గానం మారుమ్రోగాలి. ప్రతి దేవాలయంలోనూ భగవద్గీత మారుమోగాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవాలయాల్లో కానీ ఇలాంటి గోశాలల్లో కానీ మామూలుగా భక్తి పాటలు వేస్తున్నారు. భక్తి పాటలు వేయడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే భక్తి పాటలు ఏముంటుంది, పరమాత్మ నువ్వు అంత గొప్పవాడివి ఇంత గొప్పవాడి అని మనమేం మెచ్చుకోకల్లా ఆయన భలే మెచ్చుకున్నామని ఆయన చప్పట్లు కొట్టడు. వాటికి అతీతుడు ఆయన. సర్వశక్తి సంపన్నుండి నువ్వేమిటి మెచ్చుకునేది కాదు. కానీ మన మీద ఉన్న బాధ్యత ఏమిటంటే అంత సర్వశక్తి సంపన్నుడి అనుగ్రహం పొందడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పాఠాలన్నీ చక్కగా చదివిన స్టూడెంట్ని టీచర్ ఎలా అయితే నువ్వురా నా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అని మెచ్చుకుంటుందో, గుడికి వెళ్ళే ప్రతివాడిని నువ్వురా నా అసలైన భక్తుడు అని దేవుడు మెచ్చుకోడు. వాడికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ అందులో భక్తి ఉండాలి, ధర్మబద్ధమైన జీవితం ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే పరమాత్మ నువ్వు ఖచ్చితంగా నేను ఏ మార్గం అయితే ఏర్పరిచానో ఆ మార్గంలోనే నువ్వు ప్రయాణిస్తున్నావు అని సంతోషించి నిన్ను ఆలింగనం చేసుకోగలరు. ఈ ఆలింగనం పేరే మోక్షము. మళ్ళీ అది జన్మరాహిత్య స్థితి, మళ్ళీ జన్మకి అవకాశం లేదు. దానికోసం ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే ఈ ఈ అశాశ్వతమైన ప్రపంచంలో అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇవం ప్రాప్య భజస్వమాం అంటాడు. అనిత్యం, ఇది శాశ్వతమైనది కాదు. ఈ ప్రపంచం, ఈ లోకం అసుఖం, ఇందులో సుఖం లేదు. సుఖం ఉందనుకునే లోపల దుఃఖం వస్తుంది, దుఃఖానంతర సుఖం వస్తుంది, సుఖానంతర దుఃఖం వస్తుంది. ఏది మనని ఏమంటారు చాలా 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 దూరం ప్రయాణం చేసేంత ఆనందం మనకి ఏది ఇవ్వనప్పుడు ఎందుకు స్వామి ఈ జన్మ వద్దు, నాకు ఆనందం శాశ్వత ఆనందం పేరుతో నన్ను మోక్షం వైపుకి తీసుకెళ్ళు అని ప్రయత్నించి అని ప్రార్థించు. అందుకని ఇంత విశేషమైన వ్యవస్థని ఏర్పరిచి ఈ ముఖ్యంగా గోహో అంటే భూమి, గోహో అంటే గోహ అంటే గోవు, గోహ అంటే భూమి. కాబట్టి ఆయన గోపాలుడయ్యాడు. భూమిని పాలించిన వాడు, గోవులని పాలించినవాడు. కాబట్టి అలాంటి పరమాత్మ అనుగ్రహం మనకి సంపూర్ణంగా మనం పొందటానికి కావలసిన ఆత్మశక్తిని, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సంపాదించుకునే ప్రయత్నంలో దీనికి విశేషమైన ప్రచారం కనిపించండి. ఈ గేవులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎంత దురదృష్టకరమైన స్థితిలో ఉన్నామంటే ఆ మధ్యన ఒక ముస్లింని ఒక టీవీ ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. మేము గోవుల్ని మాతలుగా భావిస్తుంటే ఈ దేశంలోకి వచ్చి మా దేశంలోకి వచ్చి మా తల్లిని మా కళ్ళ ఎదురకుండా మీరు చంపుకుని తింటుంటే ఇది మానవత్వమా అని అడిగారు హిందువులు.
దానికి అతను చెప్పిన సమాధానం, మీ మాటల్ని మాకు అమ్ముతోంది ఎవరు అని అడిగాడు. బుర్ర తిరిగిపోయింది అడిగిన వాడికి. మేము కోసుకు తింటున్నామంటే మేము వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కోసుకు తింటలేదు, ఎవరు మాకు అమ్ముతున్నారో అని అడిగాడు. అప్పుడు హిందువులు తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? హిందువుల స్థితి ఏమిటి? ఎక్కడో ఒక వర్గం 25-30 గోవుల్ని కాపాడితే సరిపోతుందా? దేశంలో గోవులు అసలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి? గోవధ నిషేధ చట్టం ఉన్నప్పటికీ అది అమలుపరచట్లేదు. అది స్ట్రిక్ట్గా అది అమలు కాబడటం లేదు. కారణం ఎవరు? మనమే. మనం మొద్దు నిద్రపోవడమే కారణం. హిందూయిజం పేరుతో చలామణి అవుతున్న సనాతన ధర్మం అత్యంత శక్తివంతమైందైతే హిందువులు చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు. హిందూయిజం చాలా బలంగా ఉంది. హిందువులు చాలా వీక్గా ఉన్నారు, మొద్దు నిద్రలో ఉన్నారు. హిందూయిజం అంటే తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు. ఇది మనది కాదు అనే పట్టింపు లేని, ఇది మనది అనే పట్టింపు ఉన్న స్థితిలో లేరు. ఇది అందరి ఆవేదన కావాలి. 100 కోట్ల మంది హిందువులు ఉన్న ఈ దేశంలో నువ్వు హిందువా అని అడిగి మరీ చంపేస్తే కాశ్మీర్లో ఒక్క హిందువు కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేయలేని దుస్థితిలో లక్షలాది మంది భక్తులు ఉన్న స్వామీజీలు కూడా ఎందుకులే ఇందులో వేలు పెడితే మన మీద ఎవడో బాంబు వేస్తాడో అని వాడి స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకుంటున్న దుస్థితిలో ఉన్న జాగ్రత్తగా నేను నిందించడం కోసం చెప్పటం లేదు, ఆలోచింపజేయడం కోసం చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఈ స్వామీజీలు, ఎందుకు ఈ భక్తులు, ఎందుకు ఈ హిందువులు, ఎందుకు ఈ సనాతన ధర్మం? ఇది కేవలం ఇది ఒక తంతు నిర్వహణ కోసమేనా? దీంట్లో ఆత్మశుద్ధిగా మనం చేసేది ఏమన్నా ఉందా అంటే చాలా దురదృష్టకరమైన సమాధానం వినిపిస్తుంది మిత్రులారా. ఎక్కడో పెరగాలి. హిందువులు అనుగ్రహిస్తే అమ్మ, ఆగ్రహిస్తే కాళి అనిపించే స్థితి లేకపోతే మనం అంటే భయం లేదు, మనం అంటే భక్తి లేదు, మన దేశంలో మనకి గౌరవం లేదు, మన దేశంలో మనకి భద్రత లేదు. అలాంటి స్థితిలో హిందువులు ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా గుళ్ళకు వెళుతుంటే వెళ్ళినప్పుడు నేను చూస్తున్న ఆ తంతులు, ఆ పూజలు, ఆ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ పెట్టాం కాబట్టి ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి కాబట్టి చేయటం లాగా అనిపిస్తుంది. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు హిందువా అని అడిగి చంపేస్తే హిందువా అనే శబ్దం ప్రతి హిందువుకి వినపడాలి కదా. రామారావు గారు అని తిడితే అది రామారావుకి వర్తిస్తుంది. హిందువా అని తిడితే హిందువులందరికీ వర్తించాలి కదా. హిందువులు ఎవరు రియాక్ట్ కారేమిటి, ఎవరు రోడ్డు మీదకి రారేమిటి? ఏ దేవాలయ సందర్శనకైతే వెళ్ళి ఏ పరమాత్మ అనుగ్రహం కోసమైతే మనం ప్రదక్షిణాలు చేసి పూజాది కర్మలు, క్రియలు, క్రతువులు చేస్తున్నామో అలాంటి దైవాన్ని సందర్శించుకుని మీరు వెళ్ళిపోయిన నెక్స్ట్ డే ఆ దేవాలయాన్ని కూలగొట్టేస్తే, మన రాష్ట్రంలో దేవాలయాన్ని కూలగొట్టేస్తే, విగ్రహాన్ని ఛిద్రం చేస్తే, నిన్నే వెళ్ళి దర్శించుకున్నాం కదా, నేను దర్శించిన పరమాత్మని ఇలా చేస్తారా అని గుడి దగ్గరకు వచ్చి లక్షలాది మంది హిందువులు అప్పటి వరకు ఆ దేవాలయాన్ని, ఆ దైవాన్ని ఎవరైతే సందర్శించి అనుగ్రహం పొందారో, పూజాది కార్యక్రమాలు చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఆ గుడి చుట్టూ మోగాలి కదా. ఒక్కడు రాడేమిటి నెక్స్ట్ డే? కేవలం పేపర్లో వస్తుంది, మనుషులు రారేమిటి అక్కడికి? ఒకవేళ ఎవడన్నా వస్తే వాడి పేరు బీజేపీ నాడు, వాడికైనా బాధ్యత. హిందువులు కళ్ళు తెరవాల్సిన సమయం వచ్చింది. కళ్ళు తెరవకపోతే రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశంలో సనాతన ధర్మానికి ఒకే ఒక్క ఆలవాలం, ఒకే ఒక్క కేంద్రమైన భారతదేశంలో కూడా సనాతన ధర్మం ఖచ్చితంగా మిగలదు మిత్రులారా, మిగలదు. తిరుమల వెళ్తున్నాం, సో తిరుమల వెళ్ళే మనుషులలో పర్యాటకులు ఉన్నారా, భక్తులు ఉన్నారా అని ప్రశ్నించుకోవాల్సిన స్థితి. భక్తి లేదు అక్కడ. వెళుతున్నావు, హుండీలో డబ్బు వేస్తున్నావు. నీ డబ్బు ఎందుకయ్యా దేవుడికి? వాడు ఇచ్చేవాడు, తీసుకునేవాడు కాదు. నీ 100 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు, 1,00,00,000 రూపాయలు వాడికి ఇస్తే ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఈ కామన్ సెన్స్ కూడా హిందువులకు లేకుండా క్యాజువల్గా తంతులాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు, కానీ నువ్వు వాడికి ఇవ్వాల్సింది నువ్వు అక్కడ ఉన్నావని ప్రూవ్. ఈ ప్రవర్లన్నీ అందుకనే నేను ఫలానా వాడిని వచ్చాను, నా వంశం ఇది, నా గోత్రం ఇది అని చెప్పుకుంటున్నావు. దైవం రికగ్నైజ్ చేస్తాడు. కానీ ఏ రకంగా నువ్వు వచ్చావని మాత్రమే తెలుసుకుంటాడు అంతే. నీలాంటి భక్తుడు వచ్చాడని దైవానికి తెలియాలంటే, నీలో భక్తుడిని పరమాత్మ చూడాలంటే నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఏమిటా ప్రూఫ్ అంటే ధర్మం. ఏమిటా ధర్మం? ఎక్కడుంది? దాన్ని ఎలా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా ఆచరించాలి? అదే భగవద్గీత. ఆ పుస్తకం ఇచ్చాడు, చదివేసి పూర్తిగా అన్ని శ్లోకాలు చదివి అర్థంతో సహా దాన్ని ఆచరించగలిగినాడు. నాన్న, నువ్వు ఇంకా భూలోకంలో ఉండటానికి నీకు ఇంకా అర్హత లేదు, వచ్చే నా దగ్గర. నువ్వు ధర్మం వేరు కాదు.
ఏది 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 ఆలోచిస్తున్నావో అదే మాట్లాడుతున్నావు, ఏది మాట్లాడుతున్నావో అదే ఆచరిస్తున్నావు. నువ్వురా నాన్న పరమాత్ముడివి వచ్చేయి అంటాడు పరమాత్మ. దానికోసం సాధించాలి. ఏదైతే మనం సనాతన ధర్మం అనుకుంటున్నామో దాన్ని మన పిల్లలకి, మన తర్వాత తరం వాళ్ళకి అందజేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అక్కడ కూడా మనం జీరో. తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి చాలా పెద్ద గ్యాప్. పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి గౌరవం లేదు. తల్లిదండ్రులకి సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలియదు. వాళ్ళతో 10 నిమిషాల రోజుకి ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో పంచుకోవడం లేదు. ఈ దేశం గొప్పతనం చెప్పడం లేదు. మనం ఎంత కష్టపడి వచ్చామో పిల్లలకి తెలియటం లేదు. రిలేషన్స్ లేవు. ఎలా నిలబడుతుంది సనాతన ధర్మం? నిలబెట్టే బాధ్యత మనకుందా? రోజుకి 5 నిమిషాలు సనాతన ధర్మం కోసం కేటాయించే సమయం లేదా? చెత్తా చెదారం అంతా చూసేస్తామే. ఫోన్ పెట్టుకుని వేలు పెట్టి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు చెత్త వీడియోస్ అన్నీ కెలుక్కుంటూ ఒక్క 10 నిమిషాలు ధర్మం గురించి మనం ఆలోచించవా? నువ్వు ఆలోచించి ఆనందించిన దాంట్లో ఆ అనుభూతుల్ని మన బిడ్డలకి పంచిపెట్టవా? ఇది కదా బాధ్యత. వాడు గొప్పవాడు ఎలా అవుతాడు? బిడ్డ గొప్పవాడు ఎలా అవుతాడు? ఇప్పుడు ఏ రకంగా అయితే పెంచుతున్నామో అలాగే పెంచితే భవిష్యత్తులో డబ్బు సంపాదించే మిషన్స్ అవుతారు. కానీ పిల్లలు నైతిక విలువలున్న ఉత్తమ సమాజాన్ని మనం చూడలేం మిత్రులారా. ఎందుకు మన బిడ్డల్ని, మన సమాజాన్ని మనం ఎందుకు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటే ఈ బిడ్డల నుంచే ఒకడు రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు. వాడు స్టేజీకి ఏది పడితే అది పిచ్చ పిచ్చ మాటలన్నీ మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఎంత దారుణమైన భాష మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ. మనం మాట్లాడే భాషే కదా మన సంస్కారాన్ని సూచిస్తుంది. రాజకీయ నాయకులు నోళ్లలోంచి వేదికలెక్కి మరీ మైకుల్లో అలాంటి దారుణమైన భాష మాట్లాడతారా? అలాంటి అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తారా? ఇన్ని కోట్ల మంది విశ్వాసాలని సర్వనాశనం చేస్తూ తిరుమల లడ్డు మన కళ్ళెదురుకుండానే అంత కల్తీ జరుగుతుందా? ఇలా నిద్రపోతున్నారా? మీకు అసలు భక్తి ఉందా పరిపాలకుడికి? ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయాలు, మనం గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన విషయాలు. మన ధర్మానికి, మన దైవానికి, మన దేశానికి ఎక్కడ ఏమాత్రం గాయం తగిలినా వెంటనే 100 కోట్ల మంది భారతీయులు రోడ్డు మీదకి వచ్చి స్పందించవలసిన నైతికమైన బాధ్యత మనకుందా లేదా? జీవితం అంటే మనం డబ్బు సంపాదించుకోవడం ఒక్కటేనా? ఇల్లు కట్టుకోవడం ఒక్కటేనా? ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కోవడం ఒక్కటేనా? అదే కనిపిస్తోంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాలాంటి వాళ్ళని పిలిచి ఈ ప్రవచనాలన్నీ ఇది కూడా ఒక కార్యక్రమం అంతే అని గంటసేపు భలే పాడారు సార్, భలే మాట్లాడారు సార్ అని నాకెందుకండి ఆ కాంప్లిమెంట్స్? ఇవి ఆచరణకి నోచుకుంటే కదా మాలాంటి వాడు. టీచర్కి ఎప్పుడు ఆనందం అండి? స్టూడెంట్కి వాడు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయితే ఆనందం, వాడి ప్రపంచంతో మెచ్చుకుంటుంటే ఆనందం. ఇంత జ్ఞానిని కన్నావేంటి తల్లి, ఇంత జ్ఞానిని కన్నావు తల్లి, మీరు చాలా ధన్యులు అని మన కళ్ళెదురకుండా మన తల్లిదండ్రులకి మనకి జన్మనిచ్చినందుకు లోకమంతా వచ్చి వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చేస్తుంటే కదా ధన్యం. అది కదా జీవితం అంటే. మనం వస్తుంటే జనాలు తప్పుకోవాలి నమస్కారాలు చేస్తూ. ఎప్పుడు తప్పుకుంటారు? ఆ గౌరవం ఇస్తూ. తప్పుకోవడం అంటే భయపడి తప్పుకోవడం కాదు, నీకు మార్గం ఇవ్వడం. ఎందుకని? ప్రపంచానికి ఒక మార్గం ఏర్పాటు చేసిన వాడు కాబట్టి. దాని పేరు దైవం, దాని పేరు ధర్మం, దాని పేరు సంస్కారం. అది భారతీయ సంస్కృతి. దీంతో మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దీన్ని వ్యాప్తి చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ గోమాత వైభవాన్ని తెలియజేసే పుస్తకాలు ఏమన్నా ఇవ్వండి. ఇక్కడ అవి దొరకాలి. ఇక్కడ 2 పుస్తకాలు దొరకాలి. ఒకటి భగవద్గీత, రెండవది గోమాత మహత్యం. ఇవి చేసి ఇవి మీరందరూ ఖచ్చితంగా. రెండవది, మేము కొంతకాలంలో నేను ఇవన్నీ గట్టిగా చెప్పగలిగే అర్హత నాకు ఎక్కడొచ్చిందంటే నేను జర్నలిస్ట్గా పనిచేశాను స్వామి. చాలా సినిమా నేపథ్య గాయకుడిగా చాలా 100 సినిమాల్లో పాడాను. ఇది జీవితం కాదు, లోక శ్రేయస్సు కోసం బతకాలి అనుకుని నా 39వ ఏట సర్వం వదిలిపెట్టిన ఆస్తిని, ఆదాయాన్ని మొత్తం వదిలిపెట్టి అవన్నీ సంపూర్ణ భగవద్గీతని రికార్డ్ చేసి ప్రపంచానికి అందించాలి అనే లక్ష్యంతో నేను ఈ మార్గంలోకి వచ్చాను. ఎందుకంటే భగవద్గీత పుస్తకాలు ఇచ్చినా చదవటం లేదు. ఇంట్లో మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవుతారని నేను ఆ పుస్తకం తీసుకున్నాను. ఇంటికి వెళ్ళి పక్కన పడేసాను. చదవనప్పుడు మీ ఎఫర్ట్ అంతా పాడైపోలేదు. పుస్తకానికి 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను, పోయింది 100 రూపాయలు. కొంతమంది అమాయకులు ఇవాళకి తెలియక భగవద్గీత పుస్తకాలు పంచిపెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకది? ఏమొస్తుంది పంచిపెడితే? వాడు చదవనప్పుడు నీ డబ్బు వృధా అయిపోయింది, నీ ఎఫర్ట్ వృధా అయిపోయింది. అందుకని బాగా ఆలోచించి చదవటం లేదు. అంటే ప్రయత్నం లేకుండా భగవద్గీతను ప్రపంచానికి చేర్చే మార్గం ఒక్కటే. అది గాన పద్ధతిలో రికార్డ్ చేస్తే ఒక పాటలాగా మీరు కారులోనో ఇంట్లోనో అది అక్కడ పడేస్తే అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, మనకు వినపడుతూ ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు, మీ శ్రమ ఉండదు.
అలా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి సంపూర్ణ భగవద్గీతని 9 కోట్ల రూపాయల వ్యయం, 9 సంవత్సరాల కాలం మా జీవితం మొత్తం దానికోసం కేటాయించి స్వార్థం లేని సమాజాన్ని రూపొందించడం కోసం భగవద్గీతని రికార్డ్ చేసి అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా, అలాంటి మహాత్ముడైన దేశభక్తుల చేతుల మీదుగా విడుదల చేశాం. మోడీ గారి సపోర్టు, ఇంతమంది ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ మేము స్థాపించిన భగవద్గీత ఫౌండేషన్. అది ప్రపంచానికి అందజేసాం ఈ సంపూర్ణ భగవద్గీత. రాబోయే రోజుల్లో మేము మీకు తెలిసిన 10 మంది ఉంటే కూడా చెప్పండి. ఈ ప్రాజెక్టుకి మాకు సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ప్రపంచంలో వీలైనన్ని భాషల్లో ఈ సంపూర్ణ భగవద్గీత గాన రికార్డింగ్ని ప్రపంచమంతా అందించాలి. ప్రతి దేవాలయంలోనూ ఇది మారుమ్రోగాలి. అక్కడ కూర్చుని ఇక్కడికి వచ్చేవాడు ఆ భగవద్గీత వింటూ కూర్చోవాలి. ఏదో శ్లోకం మిమ్మల్ని ఉత్తమ మార్గంలోకి, పరమ లక్ష్యంలోకి తీసుకెళ్లేంత వరకు మిమ్మల్ని నిద్ర పట్టనివ్వదు. అది మహామంత్రాల సమన్వయం. చెప్పినవాడు మనిషి కాదు, పరమాత్మ. రాబోయే రోజుల్లో అవి ఇక్కడ కూడా ప్లేట్గా ప్రతి మీరు లక్ష్యం పెట్టుకోండి స్వామి. మీరు లక్ష్యం పెట్టుకోండి, కొంతమంది కలవండి, ఆర్థికంగా దానికి ఒక చేయూత ఇవ్వండి. ప్రతి దేవాలయంలోనూ భగవద్గీత మారుమోగాలి. మనకు అసలు మీకు మనకు సిగ్గు రావాలరా అని నేను గట్టిగా మాట్లాడేంత ఆవేదన వచ్చేస్తుంటుంది ఒక్కొక్కసారి. కారణం ఏమిటంటే మన చుట్టూత 95% హిందువులు ఉంటే ఆ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక మసీదు ఉంటుంది. ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో 10, 25, 100 ఇళ్ళు ఒక ముస్లిమ్స్ ఇళ్ళు ఉంటాయి. మనకి ఏం అవసరమని రోజుకి 5 సార్లు మైక్ పెట్టి మరి నమాజ్ వినిపిస్తాడు? మనం ఏమిటి భగవద్గీత వినిపించవేమిటి, నేర్పించవేమిటి? మన ఉనికి మీద మనకి గౌరవం లేదేంటి? నిజానికి అన్ని మతాల కంటే అత్యున్నతమైన పరమశ్రేష్టమైన మతం ధర్మం మన ధర్మం కదా. మనం ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నామేంటి? మైనారిటీలు అనిపించుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాలు ఏమిటి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్, వాళ్ళ సపోర్ట్లు పెంచేస్తున్నాయేంటి? ఎవరికి ఇచ్చాడు అసలు? మీకు ఎవరు అంటే వాళ్ళవే ఓట్లా, హిందువులు కాదా? హిందువులందరూ కళ్ళు తెరిచి హిందూయిజాన్ని, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడకపోతే మేము ఓటు వేయం వీళ్ళు అనుకుంటే ఆ మైనారిటీస్ ఓట్లతో ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వాలు? ఏం గెలుస్తారు? మనకు ఆ యూనిటీ లేదేంటి? హిందువుల్లో ఐక్యత లేదేంటి? సనాతన ధర్మీయులందరూ ఉద్యమించాల్సిన చాలా దుస్థితిలో ఉన్నారు మిత్రులారా. మోడీ లేకపోతే ఈ దేశంలో ఇవాళ సనాతన ధర్మమో, హిందూయిజమో, నేను హిందువునను గట్టిగా బొట్టు పెట్టుకుని రోడ్డు మీదకి రావడమో ఇవేవి ధైర్యంగా చేయలేని దుస్థితిలో ఉన్నాం. మోడీ ఉండటం వల్ల కొంత కాపాడబడుతున్నాం. 500 సంవత్సరాల ఫైటింగ్ తర్వాత, 500 సంవత్సరాల అఖండమైన పోరాటం, బలమైన పోరాటం తర్వాత ఇప్పుడు రాముడు పుట్టింది అక్కడేనని మనకి తెలిసినా కూడా ఆ ప్లేస్లో రాముడికి గుడి కట్టడానికి 500 ఏళ్ళు పట్టినంత బలహీనమైన స్థితిలో హిందువులు ఉన్నారా? అంతే కదా అనర్థం. ఇప్పుడు కట్టాం గుడి, ఎప్పటి నుంచి ఫైటింగ్? అది ఇంత బలహీనంగా ఉన్నారా? ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంతమంది భగవద్గీతలు చెప్తే సమాజం బాగుపడుతుంది? ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటే బాగుపడుతుంది? ఎంతమంది వివేకానందల సృష్టి జరిగితే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది? భారతదేశానికి పూర్వవైభవం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎవడి స్వార్థం వాడిది, ఎవడి ప్రియారిటీలు వాళ్ళవి, ప్రభుత్వాల ప్రియారిటీలు వాళ్ళవి. చిత్తశుద్ధి ఉంటే తిరుమల లడ్డూలు కల్తీ ఎందుకు జరుగుతుందండి? కల్తీ మీద గొడవ పడుతున్నారేంటి? గొడవ పడాల్సింది అది కాదు కదా. మీరే గోవుల్ని మీ స్థాయిలో చూడండి, మీ సంస్కారం కొద్దీ మీ స్థాయిలో ఇన్ని గోవుల్ని సాకగా లేనిది లక్షల కోట్లు ఉన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తలుచుకుంటే గోశాలలు కొన్ని వేల గోవుల్ని వాళ్ళకి కాపాడడానికి ఏమి టైం పడుతుందండి? దాని నుంచే పాలు వస్తాయి, దాని నుంచే పెరుగు వస్తుంది, దాని నుంచే వెన్న వస్తుంది, దాని నుంచే నెయ్యి వస్తుంది. ఆ నెయ్యితోనే లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకని బయటవాడికి ఇవ్వడం ఏంటి? అక్కడ కూడా కమిషన్లు అన్నమాట. బయటవాడికి ఇస్తేనే కమిషన్ వస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో ఆ వ్యవస్థ అలా నడుస్తోంది అంటే ఎవరిది ప్రాబ్లం అంటున్నా? ప్రభుత్వంలో ఉన్న 100, 200 మంది, 300 మంది కాదు, సమాజంలో ఉన్న ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, నిద్రపోతున్నారు. అందుకని 300 మంది ఏలేస్తున్నారు. బలవంతులు, తెలివి గలవాళ్ళు, దుర్మార్గులు. నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని కాదు. నాది కృష్ణ సిద్ధాంతం. నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియ. నాకు ఒకటి పట్ల ద్వేషం కానీ, ఒకటి పట్ల అకారణమైన ప్రియత్వం కానీ, క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కానీ, క్యాష్ ఫీలింగ్ కానీ లేదు నాకు. ధర్మం ఎక్కడుంటే మేము అక్కడ ఉంటాం. ఈ ధర్మాన్ని కాపాడటం కోసం, ధర్మానికి ఎక్కడ హాని జరిగినా ఊరు రోడ్డు మధ్యలోకి వచ్చేసే పరిస్థితి ఉంటే తప్ప ధర్మం, భారతీయ సనాతన ధర్మం కాపాడబడదు.
స్వస్తి. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీరామ్. ఎంతో పరిమితం కాకూడదు. నిన్న మీరు చెప్పిన దానికి ఉదాహరణగా నిన్న అది పగలగొట్టి ఇక్కడ దేవాలయం అటు విశాఖ ఒక 500 మంది పైన వచ్చి నిరసన తెలిసి మళ్ళీ తిరిగి కట్టాల మీద అని చెప్పి అర్థంగా కరెక్ట్. వారాహి మాత దేవులం అసలు ఎంత ధైర్యం స్వామి. దాన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కాపాడి వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు చేశారంటే పిచ్చి వాళ్ళు కేవలం హిందువుల విగ్రహాలు మాత్రమే పడగొడతారా? అది వాళ్ళు చేసేది అది. వీళ్ళు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తోలు తీసేసే పరిస్థితి. నేను అందుకని శక్తివోత్తిష్ట పరంతప చెప్పే స్థాయికి తీసుకొచ్చాను.